सर्वसिद्ध परिचारकाणां समस्तकारगतिरध्यानां तत्तत्स्तोत्राणां तत्तत्नामधेयानां श्यामस्थिरतरुजाभयारोग्यमहदैश्वर्यार्थं पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं गोदा रंगनायक स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं यदाशक्ति गोदा देवताभ्यो नमो नमः वायता देवी देवताभ्यो नमो नमः षोडशोपचार पूजान्ति करिष्ये तदङ्गत्यानो सनातनाय विद्महे कमलानाथाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ध्यायामि ध्यानं आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि नवरत्न खचित स्वर्ण समर्पयामि पादयोः पार्थिवं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं वृद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि यज्ञोपवेदार्थं पुष्पं समर्पयामि आभरणार्थं पूजयामि ॐ केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः वेदाय नमः ऋषिकेशाय नमः महाकाय नमः दामोदराय नमः शंकराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः श्रीरुद्राय नमः पुरुषोत्तमाय नमः गौक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः नानाविधपत्रपुष्पाणि पूजनं समर्पयामि कदलीफलसहित मधुवेलफलां समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः प्रचोदयामि प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वर्णे समानाय स्वाहा सजत ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीं समर्पयामि ताम्बूलार्थं पुष्पं समर्पयामि कर्पूरनीराञ्जनं दर्शयामि ॐ सम्राजं च विराजं च लक्ष्मीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराशस्यामुखे दयामासकं सृजामसि अमृतश्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु नित्यतश्रीरस्तु नित्यसन्मङ्गलानि भवन्तु आवाय देवी देवताभ्यो नमो नमः कर्पूरनीराञ्जनं दर्शयामि नीराजनान्तर्गतपुष्पार्घ्यं समर्पयामि नमस्करोमि ఏడుకొండవాడా ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ మహాదేవి విద్మహే విష్ణుపత్ని ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ తవ పాదారం దేవో వేదోక్త మంత్రపుష్పం భావనయా ఆత్మకృష్ణాది సర్వోపచారాంతరం దేవదేవస్య అనంతానంతభోగోస్తు యస్య స్తుత్యాది నామోక్త్యా పూజా క్రియాదిషు नौनं संपूर्ण काव्यादि सज्जा वंदे तमच्युतं मंत्रहीनं क्रियाहीनो भक्तिहीनं रमापते पूर्णं याचयादेव परिपूर्णं ततस्तुते जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण పల్లకి వెళ్ళిపోయిన గోడకి అవతలు పెట్టాలి కావాలని చేస్తాను ఓకేనా అర్థం లేదు ఇలా పల్లకి దారి చూడండి అలా నేను పెడతాను చూసుకోండి ఇది ఇలా కూర్చుంటే కనిపిస్తుంది కనిపించలేదమ్మా మీకు కనిపిస్తుంది అటు మొహం అలా పైకి కట్టకూడదా దీనిపై దీనిపై పెడదా దీనిపై కట్టి వెళ్ళిపోయింది బాగా వస్తుంది కదా గురువుగారు ఇటు బాగుతుందండి కుర్చీ ఎక్కలేదు ఉంచొచ్చి కృష్ణుడు బొమ్మ అనుకోండి
हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननं। मालां कुण्डीं च ढमरुं शूलं शङ्खं सुदर्शनं दधानं भक्तवरदं दत्तात्रेयं नमाम्यहम्। काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाद्यं श्रीपादराज्यं शरणं प्रपद्ये। अप्रस्याम पिङ्गजटाभक्तकलासप्रांशुर्दण्डी कृष्णमृगत्वत्परिधानः सर्वान् लोकान् पावयान कविमुख्य पाराशर्यः। व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्पदं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मदिपापुरपरो हरिः अपारलोचनः शम्भोर्भगवान् बादरायणः। इन्दीवरदस्याममिन्दिरानन्दकन्दनं वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं विधुनन्दनं। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदस्य ममायताक्षमलङ्कृतं। चन्द्रानं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। ॐ वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादि वरदेशवरप्रदं नमामि निखिलाधीश किरीटा कृष्णपीठवतु रत्कमस्तमनेर्कावं श्रीपतेर्पादपङ्कजं। जाम्बूनादं वरादारण्यतं वं चिञ्चमीषितु स्मरणमञ्जीरमञ्जीता मारूढं जगतप्रिया। कर्कटे पूर्वफल्गुन्यां तुलसीकारणोद्भवान् पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। नीलातुन्दस्तनगिरितटी सुप्तमुद्भवतु कृष्णं आराध्वं स्वं श्रुतिशतशिरासिद्धमध्यापयन्ति। स्वोज्जिष्टायां सृजजगतां या पराकृत्य पुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैरमिदं भूय एवास्तु भूयः। देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मणि मालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। शुचिमासि पाण्ड्यविपूर्वफल्गुणी न भेत् उदीताम् उदारगुणरङ्गनाथप्रियवल्लभां वसुमती उपास्महे। हरिः ओम्। మొదటగా పాసురం అనుసంధానిద్దామండి. ఓం మార్గళి తింగల్ మదిరినైంది నన్నాడాల్ நீராட போதவே போதவனோ நேரலையீர் சிறுமல் குமாரிப்பாடி சல்வச் சிறுமியங்கால் கூர்வேல் கொடிந்தோன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி சோதை இளஞ்சிங்கம் கார்மேக செங்கன் கதிரொலியும் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் ஆரோர் புகழப்படிந்தேரோர் என்பாவாய். மார்கழி திங்கள் மதுரைநைந்து நன்னாளால் நீராட போதவே போதவனோ நேரலையீர் சிறுமல் குமாரிப்பாடி செல்வச் சிறுநீர்கால் கூர்வேல் கொடிந்தோன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி சோதை இளஞ்சிங்கம் கார்மேக செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் ஆரோர் புகழப்படிந்தேரோர் என்பாவாய். வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடுடல் பையத்தின்ற பரமரடி பாடி மெய்யின்னோம் பாடுன்னோம் நாட்காலே நீராடி மெய்யற்றுத்தோம் மன்றட்டு நாம் அறியோம் செய்யாதன செய்யும் திக்குகளை சென்றோதோம் மெய்யும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உயமானந்து உகந்தேலோரம்பாவாய். ஓங்கி வளர்ந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்ற நீராடினால் திங்கின்று நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறு பெய்து ஓங்குவரும் செங்கலோடு கைகளா உங்குவரை போதில் போர் வெள்ளிடம் படுப்பா
தேங்காத புக்கிரம் சிற்றமலை பற்றி வாங்க குடை நிறைக்கும் வள்ளல் கரும்பு சுக்கள் இங்காத செல்வம் நிறைந்தேவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமம் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாட்டு நீராடினால் இங்கின்று நாடெல்லாம் தெங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்குவனும் சென்னலோடு வயல்களா உங்குவலை போதல் போர்வன் கண்படுப்பான் தேங்காத புக்கிரம் சிற்றமலை பற்றி வாங்க கொடை நிறைக்கும் வல்லம் பெரும்பு சுக்கள் இங்காத செல்வம் இறந்தேவாய் ஆழ்மலை கண்ணா ஒன்று நீ கைக்கரவே ஆளியில் புக்கு முகந்து கொடாத்தேதி ஊழி முதல் போல் மைகரத்து ஆளியந்தோர்களை பத்மநாபன் கையில் ஆளி போல் பிந்தி வளம்பர் போல் என்று தெரிந்து தாளாதே சார்ந்த உடைத்து சரமலை போல் வாழ வழக்கில் நின்றிடாய் நாங்களும் மார்கள் நீராடு மகிழ்ந்தேலோரம்பாவாய் மாயனை மண்ணோடவுடனை மைந்தனை தூய பெண்ணியில் உன்னை துறைவனை ஆயர் கொடுத்தனர் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கும் தெய்வதாமோதரனை உயமாம் வந்து நாம் தமிழர் துரித்தொடர்பு வாயினால் பாடு நிலத்தினால் சிந்திக்கா ஓய்வுடமும் உதரவானரும் தீனால் துசாகம் செக்க ஓரம்பாவாய் உள்ளும் சிலம்பனகான் புள்ளிரையின் கோயில் வெள்ளை வெளிச்சென்றும் பேரல்வம் கேட்டவையோ உள்ளாய் எழுந்திராய் மெய் விழுந்தோ கள்ளச் சகடம் கலக்கலைய காவலோச்சி வெள்ளத்தரகன் துயிலமர் நிறுத்தனை உள்ளத்து கொண்ட முனிவர்களும் யோகிகளும் வெள்ளையந்து அறியன்ற பேரளவும் உள்ளம் புகழ்ந்து குளிர்ந்தேவாய் கீசு கீசன் வெங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கேட்டிலையோ பெண்ணே காசும் பிறக்கும் கலகல கை பேர்த்து வாசலங்களிச்சியார் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக்க பெண்பிள்ளை நாராயணன் மூர்த்தி தேசவனை பாடவும் நீ கேட்டு கிடத்தையோ தேசமுடையாய் திருவேலோரெம்பாவாய் கீழ் வாரம் வெள்ளென்று பெருமை சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தனகாம் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்து நின்றோம் கோதுகளுடைய பாவா எரிந்திராய் பாடிப்பறக்கொண்டு மாவாய் பிறந்தனாய் மலரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்றம் செவித்தால் ஆவா வென்றாய் அருந்தேலோரெம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவிழகளே சரணம் సభాయ నమః. ఒకటిగా భాగవతోత్తములందరికీ నమస్కారం చేసుకుంటూ ప్రతిరోజు మనం ధనుర్మాసంలో రోజుకు ఒక పాసురం చెప్పిన అమ్మవారు చెప్పినటువంటి ఆ గోదాదేవి చెప్పినటువంటి పాసురము అంటే పాట, ఒక్కొక్క పాటని వేదాంతపరంగా అంటే అన్ని వేదాల యొక్క విత్తనం ఈ తిరుప్పావైని అమ్మవారు ఈ యొక్క పాసంలో చెప్తున్నారు. అంటే అన్ని వేదాలకి విత్తనం ఎలా అవుతుంది, సకల వేదాల సారాంశం ఇందులో ఎలా ఉంది అని చెప్పబడేసరికి మొత్తం వేదాలు ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయండి? ఓంకార శబ్దం నుంచి పుట్టాయి. తిరు అంటే ఓంకార అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. పవిత్రత అనే అర్థమే, అంటే ఓంకారం మూలం కాబట్టి ఇది అన్ని వేదాలకి విత్తనము అంటే మూలము అన్న భావనలో కూడా అమ్మవారు చెప్పడం జరిగిందనమాట. చెప్పడమే కాదు, దానికి శాస్త్రపరంగా పెద్దలందరూ అంగీకరించే విధంగా అతి సరళమైన అతి సులువైన సమస్త భక్తులు కూడా ఆనందంగా హరినామస్మరణ చేయడానికి కావలసినటువంటి ఆ యొక్క పద ప్రవాహాన్ని ఈ పాశురాలలో ఇమిడ్చి ఆమె పాడిందనమాట. మనం ప్రతిరోజు చెప్తున్నాం ఆండాల్ తిరువడిగలే శరణం అంటే ఏంటండి? ఆండాల్ అమ్మ నీ యొక్క తిరువడి, వడి అంటే పాదములు, పాదములు మనకు శరణం. అంటే మనం అమ్మవారి పాదాలే శరణం అనుకున్నప్పుడు స్వామివారి అనుగ్రహం మన మీద పడుతుందన్నమాట. ఆ విధంగా ప్రతిరోజు ప్రతి పాసరం చివరిలో మనం ఆండాల్ తిరువడిగలే శరణం అంటున్నాం. దానికి కారణం ఏంటి?
మనం రోజు మొట్టమొదట అమ్మని ధ్యానించే ధ్యాన శ్లోకంలోనే ఆ పెరియాడు వారు చెప్పినటువంటి అమ్మవారి యొక్క ధ్యాన శ్లోకంలో నీలాతుంగ స్తనగిరితటి సుప్తముఖ్యోత కృష్ణం అంటే కృష్ణుడిని నీలాదేవి దగ్గర నుంచి నిద్రలేపేంత శక్తి గోదాదేవికే ఉంది. ఆమె సౌందర్యానికే ఉంది, ఆమె యొక్క భక్తి పారవస్య సౌందర్యానికే ఉంది. అటువంటి అమ్మకి భూయో భూయో నమామ్యహం అంటే ఈ జన్మలో కాదు, వచ్చే జన్మలో కాదు, అనేక లక్షల కోట్ల సార్లు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకు? ఆ యొక్క పరమార్థుల్ని పొందాలంటే పరమ పదాన్ని అమ్మవారు ఒక్కళ్ళు పొందేయచ్చు, కానీ తనతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మోక్షం ఇవ్వడానికి, అలాగే విశ్వశాంతి కోసం విశ్వంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా వారి యొక్క భయాల్ని భావాల్ని అన్నింటినీ దూరం పెట్టి హరినామ స్మరణ అనే స్నానంలో మునిగి తేల్చడానికి కావలసినటువంటి రసవత్తరమైనటువంటి అద్భుతమైన పద ప్రక్రియతో చేసినటువంటి ఒక పాశురాన్ని వీళ్ళకి మనం ఇవ్వగలిగితే దానివల్లైనా వీళ్ళు ఆ హరినామ స్మరణ చేసి మోక్షాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారన్న ఉద్దేశంలో అమ్మవారు లోక కళ్యాణార్థం పూనుకున్నటువంటి ఈ ప్రక్రియ మనకి తెలుస్తుంది ఆ విషయం. ఇవాళ 8వ పాసనలోకి వచ్చాం మనం. ఈ 8వ పాసనలో కీల్వాణం వెళ్ళెండ్రు ఎరుమై సిరువీయుడు అంటే ఇక్కడ 2 భావాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కేశ అనే రాక్షసుని మన కృష్ణస్వామి వారు ఆ యొక్క ద్వారకలో ఉన్నప్పుడు, బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు గుర్రం రూపంలో వచ్చినటువంటి ఆ రాక్షసుని అక్కడ ఉన్నటువంటి గోవుల మధ్యలోకి వచ్చి, అంటే మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే హల్చల్ అంటాం కదండి, అంటే అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా, అంటే ఒక పెద్ద గుర్రం వచ్చి ఓ 10 ఆవుల మధ్యలో హడావిడి చేస్తే ఆవులన్నీ ఎంత భయపడిపోతాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో స్వామివారు వెళ్ళి ఆ యొక్క రాక్షసుడి యొక్క నోటిలో చేయి పెట్టారట. ఎడమ చేయి పెట్టేసరికి వాడి నోట్లో ఉన్నటువంటి పళ్ళన్నీ విరిగిపోయాయి. ఆ చెయ్యి ఇంకా 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 లోపలికి పెట్టేస్తూ పెద్దగా చేయడం వల్ల వాడికి ఊపిరి ఆడక గాలి ఆడక 2 ముక్కలుగా పగిలిపోయాడు. అంటే స్వామివారు అక్కడ ఉన్నటువంటి అతనిలో ఉన్నటువంటి రాక్షసుని సంహరించారు. అంటే ఏ విధంగా సంహరించారు అంటే, గేటా సురేంద్ర కుక్షిలో కృష్ణుని బాహు అధికమై పుట్టలేని పగిలి దోస పండు పగిలిత దేహంబు వసుమతీష 2 ముక్కలాయే అని పోతన భాగవతంలో రాశారు. అంటే దోస పండు బాగా ముగ్గినటువంటి దోస పండుని ఒక దెబ్బేస్తే ఎలా 2 ముక్కలు అయిపోతుందో అతని యొక్క దేహము అలా 2 ముక్కలు అయిపోయిందట. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన భావన ఏ విధంగా ఉండాలంటే, అమ్మవారు అసలు ఇక్కడ ఆ రాక్షస సంహారం గురించి ఎందుకు ప్రస్తావించారు మనం నిన్న పాసనలో చెప్పుకున్నాం. ఈ రోజు నుంచి మొన్నటి నుంచి కూడా వచ్చే పాసనని 10 మంది జ్ఞానులను నిద్రలేపుతున్నట్టు ఉన్నటువంటి భావనలో చెప్తారు అని చెప్పారు. అంటే ఈ 10 మంది ఎందుకయ్యా అంటే, మనకి ముందుగానే చెప్పుకున్నాం ఏమని, శయ్యాదన శయ్యం తిక్కువై చంద్రోదం అంటే పెద్దలు చెప్పినటువంటి, పెద్దలు అంటే ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి దారిలో మేము నడుస్తాము. అటువంటి దారి, అటువంటి మంచి భావాలు కలిగినటువంటి, మంచి సహృదయం కలిగినటువంటి ఆళ్వారు చెప్పిన దారిలో నడవాలంటే ముందు మనకి ఇంద్రియ నిగ్రహము అనేది ఉండాలి. ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని ఎలా మనం సంపాదించాలనే విషయం మనకి పాసులలో అమ్మవారు చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే, తూర్పు దిక్కున, అంటే తూర్పు దిక్కులో సూర్యుడు ఉదయిస్తూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో ఆకాశంలో వెళ్ళెండ్రు తెల్లబడుతున్నటువంటి ఎరుమై అంటే గేదెలు ఆవులు ఆ సమయానికి పొద్దున్నే వదులుతారు కదా. సిరువీడు అంటే చిన్న వీడు వేయటకు అడువుగా ఉండేది. అంటే ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు కుదరట్లేదు, కాలానికి ప్రభావమైన. ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒక పచ్చిక బయలు అంటే చిన్న బీడు అనేవారు. అంటే ఒక ఇంటికి కొంచెం ఒక ప్రాంగణం వారి యొక్క పశువులు వేయడానికి మాత్రమే ఉండేది. అంటే లేదంటే ఒక 10-15 ఇళ్ళు కలిపి ఒక ప్రదేశం ఉండేది. అంటే ఇక్కడ మనం 2 విధాలుగా ఉంటాయి.
అంటే మనం టిఫిన్ తింటాం కదండి, బ్రేక్ఫాస్ట్ కంటే ముందే అనుకోవచ్చు అనమాట. అంటే టిఫిన్ కంటే ముందుగా అప్పుడే పడుతున్నటువంటి ఆ స్వచ్ఛమైన మంచులో ఉన్నటువంటి లేత గడ్డిని అవి ఆస్వాదిస్తూ తినడానికి వదిలే ప్రదేశం. అటువంటి ప్రదేశంలో వాటిని వదిలి, అంటే పొద్దున్న అయ్యేసరికి చెంబులు బకెట్లు పట్టుకుని వెళ్ళిపోరు పాలు పెరగడానికి. ముందు వాటిని ఆనందంగా సూర్యుడు ఉదయించే కాలాన్ని చూసి వాటి ఆనందంగా ఏదో కొంచెం చిన్న గడ్డిని వేసి మళ్ళీ వెంటనే తీసుకొచ్చి పాలాది పితికి వాటి యొక్క పరివారాన్ని చూసి ఆ తర్వాత పెద్ద వీడికి పంపించారు. అంటే అప్పటి నుంచి ఇంకా సాయంత్రం వరకు తిరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇటువంటి మేయవాన్ అంటే పచ్చిక వేయడానికి పరందనహాన్ పోవుచున్నవి. అంటే ఆ యొక్క నల్లని స్వరూపమైనటువంటి గేదెలు అమ్మవారి ఇక్కడ ప్రస్తావించారు. అంటే మరి ఏ ఊళ్ళైనా ఆవులు ఒకటే ఉండవు కదా, ఆవులు ఉంటాయి, గేదెలు ఉంటాయి, అన్ని రకాల జీవాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం గేదె అంటే అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి తమో గుణము అనే భావన మనకు లభించవచ్చు. ఎందుకంటే మనం 3వ పాసంలో ఉన్నప్పుడు మనం అనుకున్నాం ఓంగి ఉలహంగా ఉత్తమం పేర్పాడి అన్నప్పుడు స్వామివారు మనలో ఉన్నటువంటి తమో గుణాన్ని, అంటే రాత్రి ఉన్నటువంటి తమో గుణము అంటే అహంకారం అనేటువంటి సాత్విక అహంకారం కూడా పనికిరాదు అని బలిచక్రవర్తి విషయంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం. అంటే నేను అనేక దాన ధర్మాలు చేశానన్న భావం ఉండడం వల్లే బలిచక్రవర్తిని స్వామివారు రసాతలానికి పంపించాల్సి వచ్చింది. అంటే అహంకారం అన్నది ఏ రూపంలోనూ ఉండకూడదు. కానీ మనం నిద్రించే సమయంలో రాత్రి వేళల్లో తమో గుణం అనేది అధికంగా ఉంటుంది. ఆ తమో గుణం ఏ రంగులో ఉంటుంది? నలుపు రంగులో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ నలుపు రంగులో ఉన్నటువంటి తమో గుణాన్ని వదిలిపెట్టు. ఎందుకు? విరుమై సిరువీడు వదిలిపెట్టి పరందనహాన్ అంటే అవి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే రాత్రి అయిపోయింది, సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు తూర్పు దిక్కులో. విక్కుళ్ళ పిల్లహిలం పోగిన అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగిలిన గోపికలందరూ పిల్లవారందరూ కూడా పోవుటే ప్రయోజనంగా పోతున్నారు. అంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? స్వామివారి యొక్క హరినామస్మరణే ప్రధానము, స్వామివారి చరణాలే మాకు కైంకర్యము అన్న భావనలో వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోతున్నారట. ఎక్కడికి? స్వామివారి యొక్క ఆరాధన, అర్చామూర్తి స్వరూపంలో స్వామివారి ఆరాధన చేసుకోవడానికి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏ భాగంలో ఉండాలంటే స్వామివారి ఆరాధన చేయడానికి మనం మనస్ఫూర్తిగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు సుబ్బారావు వచ్చాడా, అప్పారావు వచ్చాడా, ఎంకమ్మ వచ్చిందా ఇవేం చూసుకోం. మనం స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఆనందంగానే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. కాకపోతే అందరినీ తీసుకుని వెళ్ళండి. ఎందుకు? అమ్మవారు గోదా అమ్మవారు అపన చేశారు కాబట్టి. అంటే ఆమె ఒక్క మోక్షాన్ని పొందకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా మోక్షాన్ని ఇప్పించడానికి ప్రయత్నించింది. కాబట్టి మనం కూడా అందరినీ మన యొక్క ఈ పవిత్ర వ్రతంలో కలుపుకుని వాళ్ళందరికీతో పాటు మనం కూడా మోక్షాన్ని పొందే విధంగా వెళ్ళాలి అన్న భావన మనకి కలుగుతుంది. ఓహామన్ కాదు అంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోకుండా ఆపాను. ఎందుకు? ఉన్నై కూవాన్ అంటే నిన్ను పిలవడానికి వచ్చి, నిన్ను అంటే వాళ్ళందరూ నిలిచి ఉన్నారు అని భావన ఉన్నది. అంటే నిన్న తైలవం కేటలయో పేపెన్ని అనుకున్నాం. తైలవం అంటే పెరుగు చెలగడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలందరూ ఎంత మనస్ఫూర్తిగా హరినామస్మరణతో చేస్తూ ఉన్నారో. నిన్న ఒక సందర్భం ఉంది, అది చెప్తాను అనుకున్నాను, నేను కుదరలేదు. నిన్న తొండరప్పుడు ఆగవారి యొక్క దివ్య తిరునక్షత్రం తిరుపతిలో చేస్తారు. అటువంటి ఆయనే విప్రనారాయణుడు అని కూడా అనేవారు. అటువంటి స్వామివారికి అంటే ఆయన పేరులోనే ఉంది తొందరపొడి. అంటే నిన్నే మనం చెప్పుకున్నాం తదీయ ఆరాధన చెప్పుకున్నాం. అంటే శ్రీమన్నారాయణ యొక్క భక్తులకి ఆతిథ్యం ఇచ్చే అదృష్టాన్నైనా తీసుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అని మనం నేను భరద్వాజ మహర్షి యొక్క చరిత్రలో చెప్పుకున్నాం. అటువంటి అంటే శ్రీమన్నారాయణ యొక్క భక్తుల యొక్క పాద ధూళి నాకు శిరస్సు అంటే అంతటి పవిత్రత ఆ పాద ధూళి కూడా ఉంటుంది. స్వామివారి భక్తుల యొక్క అని మనస్ఫూర్తిగా ఉన్నటువంటి భక్తుల యొక్క పాద
ధూళి నేనని చెప్పి తొండరపూడిగా వారు చెప్పుకున్నారు. ఆయన విప్రనారాయణుడు అంటారనమాట. ఆయన విష్ణు చిత్తుడికి మన అమ్మవారి యొక్క తండ్రి గారైన విష్ణు చిత్తుడికి మార్గదర్శకం. ఆయన నుంచి ఆయన స్ఫూర్తి పొందారు. అలాగే ఇప్పుడు మనం గోదాదేవి యొక్క అనుభవ భాషితాలతోటి ఆమె నడిచినటువంటి మార్గంలో నడుస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఆమె మార్గదర్శకం. కాబట్టి గోదాదేవి యొక్క అనుగ్రహంతో మనం రోజుకి ఒక పార్శ్వం చొప్పున ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. హరినామస్మరణయే భావం, హరినామస్మరణయే దైవం, ఆయనే జీవితం, ఆయనే పరై మోక్షానికి కారకం అన్న భావన మనకి రోజు రోజుకి ఈ శరణ్యాన్ని తెలియజేయడానికి వస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలందరూ కూడా వెళ్ళిపోతున్నారట. మనం ఇందాకే అనుకున్నాం, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారంటే స్వామివారి కైంకర్యం చేయడానికి వెళ్తున్నారు. అలా వెళ్తూ ఉన్న వాళ్ళలో కోదుకులబడియాయి అంటే కుతూహలము బాగా ఎక్కువైపోయినటువంటి ఒక గోపిక సైనిస్తుందట. అంటే ఇక్కడ మన భావన మనమే అనుకోవాలన్నమాట. అంటే మనం ఇంకా సూర్యోదయం అవ్వట్లేదు కదా, శంఖనాదాలు ఏం కనబడట్లేదు, ఘంటాధ్వనులు ఏమి కనబడట్లేదు అని అనుకోవచ్చు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోపిక కూడా భావన ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్నది ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు కదా, 5 లక్షల మంది గోపికలు అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత శబ్దం రావాలి, ఒకళ్ళిద్దరు మాట్లాడేసుకుంటేనే 2 వీధులకు అవతల వినపడుతుంది కదా. మరి వీళ్ళందరూ వెళ్తున్నప్పుడు ఎందుకు శబ్దమే రావట్లేదంటే వాళ్ళందరూ హరినామస్మరణలో భాగమై ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలన్న భావంలో వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప మిగిలిన ఏమి లేవు. అటువంటి వాళ్ళని ఆపాము, ఎందుకు, నిన్ను కూడా తీసుకువెళ్ళడానికి అన్నారు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క హరినామస్మరణలో భాగమై స్వామిని చేరేటువంటి దారి అంత కష్టంగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే మనం అనుకున్నంత సులువుగా ఉండదు. ఎందుకంటే మనలో ఉన్నటువంటి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మత్సర్యాలనే అరిషట్ వర్గాలని అంతరించడం అంత సులువు కాదు. పొద్దున్న మన ఇంటి ముందు ముగ్గేస్తాం, ఎవడో బండి మీద తీస్తాడు, ముందు ఎదురుంటి వాడు బండి తీస్తాడు, మనం కోపం వచ్చేస్తుంది, కష్టపడి ముగ్గేసాం పోయిందని. ఇంట్లో టిఫిన్ ఏదో చేస్తాం, ఇవాళ కూడా ఇడ్లీ అయినా అన్నట్టు చూస్తాడు ఆయన, నేను తిరిచామని తిడతాం. అంటే ఈ భావాలన్నీ కూడా మనలో హరినామస్మరణకి దూరం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇటువంటి భావాలన్నింటినీ కూడా మెల్లిమెల్లిగా అయినా వదిలించుకుంటూ హరినామస్మరణ ప్రధానంగా, అంటే వదిలించుకోవాలంటే భావన ఏంటి, అక్కడ ముగ్గు పోయినా మనం ఎక్కువగా బాధపడకూడదు. ఎందుకంటే నేనైనా సరే ఆ వాహనాన్ని బయటికి తీయాలంటే అలాగే తీయాలి కదా, నేనేమైనా కృష్ణుడిని ఏంటి అది ఎత్తి ఇటుపక్క పెట్టడానికి కాదు కదా అన్న భావన మనలోకి రావాలి. వచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి ముగ్గేసి వెళ్ళిపోమని చెప్పాలి అతనికి. అలా కాకుండా అందరినీ మంచిగా అంటే కలుపుకుని వెళ్ళడం సమాజంలో, అంటే ఎవరితోటి కూడా పేరు లేకుండా విభేదం లేకుండా వెళ్ళడం కష్టమే. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా చాలా కష్టమే. కానీ ఆ కష్టాన్ని ఇష్టంగా జయించి హరినామస్మరణకి మనం దగ్గర అవ్వాలి అని అమ్మవారు చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ అమ్మవారు ఒక 2 రాక్షసుల యొక్క పదజాలాన్ని వాడారు. ఎందుకంటే ఆ రాక్షసుల స్వరూపం ప్రతి మానవుల్లోనూ ఉంటుంది. చాణూర, పుష్టికుడు అనే 2 రాక్షసుల యొక్క స్వరూపాన్ని వాడారు. కోదుకులమడియాయి అంటే కుతూహలము ఉన్నటువంటి పావాయి, ఓ పిల్ల అంటే పాడి పరకొండు అంటే కృష్ణుడు గుణాలనే పాడుతూ వెళ్తున్నటువంటి సమూహము. ఈ వ్రత సాధనానికి పరమపదాన్ని పొందడానికి వెళుతున్నటువంటి సమూహము. ఆ సమూహం వెళుతుంది, నువ్వు కూడా లే మాతో రా అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడే అనుకున్నాం, పరమపదాన్ని పొందడానికి వెళ్ళే ఆ దారి అనేది, ఆ రూట్ అనేది చాలా కష్టమైంది. కానీ ఆ రూట్ అంటే అంత కష్టమైనటువంటి దారిలో వెళ్తూ స్వామిని చేరడమే. అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే జరిగిపోయిన కాలాన్ని మనం వెనక్కి తీసుకురావాలి. అందుకే మణి అంటే తమిళంలో కాలం అని అర్థం. అంటే ఒక ఊర్లో ఒక పేదవాడు ఉండేవాడు, వాడికి బహు సంతానం ఉంది, చాలా బాధల్లో ఉంటే ఒక
మునీశ్వరుడు అటువైపు వెళ్తున్నారట. వెళ్ళి పాదాల మీద పడిపోయి అన్నిదా శరణన్నాస్తి త్వమేవ శరణమ్మ అని చెప్పి నమస్కారం చేస్తే, సరే మరి మునివర్యులు నిన్నే చెప్పుకున్నాం మునిగడం యోగిగడం అని మునివర్గులు చెప్పుకున్నాం కదా. మునీశ్వరులకి ఆ జాలి దయ ఇటువంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక మణిని ఇచ్చారట. ఇచ్చి నాయన ఈ మణి నీకు ఇస్తున్నాను, దీన్ని నువ్వు ఏ పదార్థానికి తగిలించినా అంటే ఇనప వస్తువులకి సంబంధించి దేనికి తగిలించినా అది బంగారం అయిపోతుంది, ఆనందంగా ఉంచుకో, శుభ్రంగా వాడుకో అని చెప్పి ఇచ్చి. కానీ మన మానవుడికి ఏంటంటే ఒక జగమైన జబ్బు ఉంది, ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది లేకపోతే దాన్ని చులకనగా చూస్తారు, అలాగే విలువ లేకపోయినా దానికి చులకనగా చూస్తారు. ఇప్పుడు ఒకరికి రోడ్డు మీద ఒక కుక్క దొరికింది అనుకోండి, దాన్ని చీప్గా చూస్తారు, అంతగా ఉండదు. అదే కుక్క పిల్లలు షాప్కి వెళ్ళి 10,000 కొన్నాడు అనుకోండి, చాలా అయ్యి బాబా 10,000 పెట్టుకున్నాం అన్న భావన ఉంటుంది తప్ప అది ఒక్క ఆ భావన సెకండరీ. ఫస్ట్ డబ్బులు పెట్టుకున్నాం అన్న భావన ఉంటుంది. అంటే మనిషి ఎప్పుడు కూడా డబ్బుకు విలువిస్తాడు. కాబట్టి మనిషితో మనిషి మాట్లాడే కాలం పోయింది, డబ్బుతోనే డబ్బు మాట్లాడుతుంది. మీలో ఎన్ని గుణాలు ఉన్నా ప్రస్తుత సమాజంలో ఎంత మంచివారైనా సాటివారి కోసం మన జీవితాన్ని అర్పించే మహానుభావుడైనా రూపాయి లేకపోతే ఎవరు గౌరవించరు కదా, ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది. అందుకే రూపాయిని గౌరవిస్తూ మనల్ని అందరూ గౌరవించేలా చేసుకోవాలంటే మనం మొన్నే చెప్పుకున్నాం, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు కలిసి ఉంటాయి, దైవం సపరేట్గా ఉంటుంది. సో ఈ ధర్మార్థ కామాలన్నీ తీర్చుకుంటూ మోక్షాన్ని పొందే ఈ మార్గం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాం. ఆ యొక్క మణిని తీసుకున్నాడు అతను, ఆ పేదవాడు తీసుకుని సరే ఇంటికి వచ్చాడు, భార్యకి విషయం చెప్పాడు. మణి తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో ఉన్న మేకులకి ఈ పాత్రలకి తగిలించేద్దామంటే బంగారం అయిపోతుంది, కొంతకాలం సుఖంగా ఉండొచ్చంటే ఊరికో పిచ్చిదానా, ఎంత అద్భుతమైన మణిస్తే స్వామివారు మేకులకి పాత్రలకి తగ్గించమంటారండి ఉందని చెప్పి ఊళ్ళోకి వెళ్ళి పట్టణంలోకి వెళ్ళి ఆ ఇనప కొట్టు అతన్ని పిలిచాడంట. బాబు ఇలా మొత్తం నాకు ఈ షాప్ అంతా కావాలి, ఎంత ఇస్తామని అడిగాడండి. పాపం వీడి చిప్పుల చుట్టూ చిరిగిపోయిన బట్టలు చూసి పాపం వీడు షాప్ ఏం కొంటాడని మనసులో అనుకుని ఆ సేటు గారు ఒక్క 3 నెలల తర్వాత రావయ్యా చెప్తాను అన్నాడు. దీనికి ఇప్పుడు చెప్పు నేను వచ్చాను కదా అంటే లేదు 3 నెలల తర్వాత రా అన్నాడు. అంటే ఈయన ఉద్దేశం ఏంటి, ప్రస్తుతం రేట్లు అధికంగా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అనుకున్నాం డబ్బు లేకపోతే గౌరవించరావాలని. రేట్లు అధికంగా ఉన్నాయి, పాపం వీడేం కొనలేడు, 3 నెలల తర్వాత తగ్గుతాయి, వస్తే పాపం ఇంటికి కావాల్సిన పాత్రలు ఏమైనా మనమైనా తగ్గించి ఇవ్వడానికి ఉంటుంది అన్న భావన ఉంది. పంపించాడు, ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళీ 3 నెలల తర్వాత వచ్చాడు. వస్తే ఇంకొక 3 నెలలు ఆగిరా అన్నాడు. ఇదేంటి మళ్ళీ అంటున్నాడు, సరేలే అని చెప్తే మునీశ్వరులు ఈ యొక్క మణిని ఇచ్చేటప్పుడే చెప్పారు, ఎక్స్పైరీ డేట్ అనుకున్నాను కదా, సంవత్సరంలో నేను వస్తా, అప్పుడు నాకు నా మణిని ఇచ్చేయాలి, ఈ లోపు నీకు ఎంత కావాలంటే అంత వాడుకో, దాన్ని పాడు చేయకు అని చెప్పి టైం పీరియడ్ పెట్టి ఇచ్చి వెళ్ళారు. ఇలా 3 నెలలు సంవత్సరం గడిచిపోతుంది. మణి స్వామివారు కనపడతారు, నా మణి ఏదయ్యా అంటే అని చెప్పి ఇచ్చేస్తాడు. బాగా ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆ షాపును పిలుస్తాడు. అంటే మొన్నటి వరకు రేట్లు అధికంగా ఉన్నాయా, నువ్వు కొనలేమేమో అని చెప్పలేదు, ఇప్పుడు తగ్గింది కావాలంటే తీసుకోవాలి, నువ్వు నోరు వెళ్ళబట్టినప్పుడు ఏం చేయలేదు బాబు. అంటే జరిగిపోయిన కాలానికి మనం వెనక్కి తీసుకురావాలి, అంత శక్తివంతమైనది కాలం. అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం వెళుతున్నటువంటి మార్గం హరినామస్మరణ చేసుకుంటూ పరమపదాన్ని పొందడానికి వెళుతున్నటువంటి మార్గంలో మళ్ళీ మనం వెనక్కి రాలేం. అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కష్టపడి ఈ గోపికులందరూ అమ్మవారితో కలిసి పరమపదానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పరమపదాన్ని చెందగలిగారంటే అటువంటి ఎన్ని పుణ్యాలు చేసుకుంటారు వాళ్ళు క్రితం జన్మలో కానీ నడుస్తున్న జన్మలో కానీ. ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ఆ గోపికలందరూ ఎంత అదృష్టవంతులు. అటువంటి అదృష్టవంతులైనటువంటి గోపికల్లో ఒక్క ఆవిడనైనా వదిలిస్తే తీరా మోసి అంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అదిగో ఆ గోపిక ఏది అని కృష్ణ పరమాత్మ అడుగుతాడేమో. అంటే ఆవిడ రాలేదండి అని మనం అటు ఇటు చూస్తే సరే ఆవిడ వచ్చినప్పుడు రండి మీరు మమ్మల్ని అందరినీ పంపించేస్తాడేమో
తీరా మోసి ఎంత కష్టపడి నీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు లేకపోతే ఎలా కుదురుతుంది, నువ్వు కూడా రా మాతో అని చెప్పి తీసుకువెళ్తున్నారు అనమాట. అంటే నువ్వు ఇంకా స్వామివారి ఆ యొక్క పరమపదాన్ని పొందడంలో మేము వెళ్తున్నాము, వాళ్ళందరినీ ఆపాము బయట, నువ్వు కూడా రా. అంటే నువ్వు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క తమో నిద్ర, అంటే మనం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం, రాత్రి ఆవహించేది తామస గుణము, అంటే నల్లగా ఉంటుంది. అలాగే సత్వగుణము తెల్లగా ఉంటుంది. తామస దైవత చాక్షుష అంటే ఎరుపుగా ఉండేది రజోగుణం. ఈ 3 గుణాలు మనిషికి ప్రారంభంగా వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఈ సత్వగుణాన్ని పొందడానికి వెళ్తామో, అంటే పొద్దున్నే అక్కడ ఉన్నటువంటి గీతలోనే అమ్మవారు ప్రస్తావించారు. అంటే చీకటి వెళ్ళిపోతోంది, ఎక్కడికి? సిరుమీడు అంటే చిన్న మేత వేయడానికి. మనం కూడా ధనుర్మాసంలో ఉత్తప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పొద్దున్నే నేను స్వామివారి కట్టుకోమని చెయ్యం. ఈ 4 రోజులు మాత్రం మంచి అల్లం తట్టించి మిరియాలు వేసి వేడివేడిగా కట్టుకోమని చేసి స్వామికి కైంకర్యం చేసి మనం కూడా తీసుకుంటాం. అలానే టిఫిన్లో ఇప్పుడు బాక్స్లో తినేము, అలానే ఒక చిన్న స్పూను వేసుకోము, ఒక చిన్న డబ్బలో స్వామివారి ప్రసాదం అన్న భావంతో తింటాం. అంటే మరీ ఎక్కువ కాదు, మరీ తక్కువ కాదు, టిఫిన్ కంటే ముందే కదా, ఇటువంటి భావన అనమాట. అంటే స్వామివారి అనుగ్రహం పొందడానికి వీళ్ళందరూ వెళ్తున్నారు, నేను ఆపాను, నువ్వు లేచిరా అని చెప్పి పావాయి ఆ పెద్దను పిలుస్తుంది. ఎవరి దగ్గరికి అని ఆవిడ అడిగింది. మళ్ళీ అడిగితే మావాయ్ అంటే గుర్రము రూపంలో వచ్చినటువంటి కేసి అనే రాక్షసుల్ని సంహరించిన. అంటే ఇక్కడ మనకి కా అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని, ఆ అంటే విష్ణువని, ఈశ అంటే రుద్ర పరమాత్మని, ఈ త్రిమూర్తుల యొక్క శక్తి ఉన్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మని ఆ కేశవ స్వరూపము. అంటే ఇక్కడ గుర్రం అనే భావన మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే స్వార్థము, అంతా నాకే కావాలి, అన్నీ నాకే కావాలి, అన్నీ నేనే అనుభవించాలి, నేను, నా కుటుంబము, నా పిల్లలు, నా పరివారం, ఈ స్వార్థాన్ని వదిలిపెట్టాలి. ఆ స్వార్థం ఏ విధంగా పోతుందంటే ఆ గొర్రెల రూపంలో ఉన్నటువంటి కేసి అనే రాక్షసుని స్వామివారు ఏ విధంగా సంహరించారో అటువంటి విధంగా జ్ఞానం అనే యొక్క భక్తి, జ్ఞానం, వైరాగ్యం అనే స్వామివారి హరినామ స్మరణ వల్ల నీకు అది ప్రాప్తిస్తుంది అన్నారు. అందుకే అంత కష్టపడి ఆ మార్గంలో మనం వెళ్ళేటప్పుడు అందరినీ తీసుకువెళ్ళాలన్న భావన. అందుకే హరిగిరి అనే 2 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, స్నేహితులు. గిరి అనేవాడు పాపం కొన్నాళ్ళకి కాలం చేశాడు. అప్పుడు అందరూ వచ్చి బాధపడుతున్నారు, చేయాల్సిన చేశారు కార్యక్రమాలు. అందరూ తెగేస్తున్నారు హరిగిరి వెళ్ళి. నాకు చాలా ప్రాణ స్నేహితులు, నేనే అంత ఆడట్లేదు, మీరెందుకు ఏడుస్తున్నారంటే, ఏం లేదు, నీకు 95 ఏళ్ళు, వాడికేమో 99 ఏళ్ళు. ముందు గిరికి 95 ఏళ్ళు, నీకు 99 ఏళ్ళు. ముందు వాడిపోయాడు, మేమేమో చాలా కష్టపడి వచ్చాము, అది ఫ్లైట్లు ఎక్కి ఫ్లైట్కి అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి వచ్చి 24 గంటలు ట్రావెల్ చేస్తే దూరం వచ్చాము, మళ్ళీ నువ్వు పోతే మళ్ళీ రావాలేమో ఇదంతా అన్న భావన ముందే ఏడ్ చేస్తూ ఉన్నారంట. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళడమైనా కష్టమే. ఆ కష్టమైన పనిలో మళ్ళీ మనం వెనక్కి రాలేము. అందుకే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కలిపి తీసుకువెళ్దాం, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే ప్రసక్తి ఉండదేమో, అంటే జరిగిపోయిన కాలాన్ని మనం వెనక్కి తీసుకురాలేం కదా. అందుకే అందరినీ కలుపుకుని అందరి యొక్క మన్ననలు, ఆశీస్సులు పొందుతూ అందరికీ లోక కళ్యాణం జరిగే విధంగా మనం ఈ వ్రతాన్ని చేద్దాం. ఈ వ్రతం స్వామివారి వ్రతం తిరుప్పావై. ఇందులో ఇప్పుడు ఎవరు మావాయ్ విలందనాయ్ అంటే గుర్రం యొక్క నోటిలో చేయి పెట్టి గుర్రాన్ని 2గా చీల్చినటువంటి మల్లరై అంటే మల్ల యుద్ధం చేసే చాణూర ముష్టికులకు. అంటే మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి భాగవతంలోకి వెళ్తే సుఖమహర్షి ఆ యొక్క నరేంద్రోత్తముడు, అంటే ఆయన కూడా ఒక ఉత్తముడే కాబట్టి పరీక్షిత్ మహారాజుకి చెప్పాడు కదా, మనందరికీ తెలిసిందే. అప్పుడు
ఈ విధంగా చెప్తున్నారనమాట. ఈ కేసి అనేవాడు అశ్వారూకుడు, అంటే కంసుడు యొక్క సైన్యంలో ప్రధానమైన రాక్షసుడు. ఇతని పేరు వింటేనే అందరికీ భయం. ఈ రాక్షసుడినే సంహరించినటువంటి ఆ యొక్క పరమాత్మని మనం పొందడానికి వెళ్తున్నాము అని చెప్పి దంబోడి ప్రతిమాన కర్కస మహోత్యత్వామ దోస్తంబునన్ కుంభిల్లీనగాని వాని రథముల్ చూర్ణంబులై రాలగా గంభీరంబగు జోని పీకిన వృద్ధి పొందించుచున్ గుంభించే పవనంబు పిక్కతల దక్షుతిన్ నరేంద్రమోత్తమా అని చెప్పారంటే అతని యొక్క నోటిలో చేపట్టి కర్కస మహోద్యామ దోస్తంబునన్ రెండు యొక్క దవల్ని చీల్చి శుంభల్లీలగాని రథములు చూర్ణంబులై అంటే వాడి యొక్క ఎముకలన్నీ విరేగేట్టుగా చూర్ణము చేసి చంపేటాడు స్వామివారు. ఎందుకంటే అంతకు ముందే అకాసురుడు అనే రాక్షసుల్ని స్వామివారు సంహరించారు. కృష్ణ పరమాత్మ తన యొక్క ఎడమ చేతినే వజ్రాయుధంగా వాడి ఆ చేతితోటే అతన్ని ఆపి అతనే ముందుకు వస్తున్నప్పుడు ఇంకా నేను సంహరిస్తాను వదలని తన గిట్టల్ని ముందుకి తన్నుతూ ఉన్నప్పుడు అతని మరణం అతనికే వచ్చే విధంగా చేతిని మాత్రమే పెట్టాడు స్వామి. అతనే ముందుకు వచ్చి స్వామివారి చెయ్యి యొక్క శక్తికి తాళలేక మరణించేశాడు. రెండు దవడలు విరిగిపోయి చూర్ణంబులై రాలగా అంటే అలా రాలిపోయి మరణించాడు అనమాట. ఆ విధంగా ఆ స్వామివారు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఘటకాసురేంద్ర కుక్షిలో అంటే అతని యొక్క కుక్షిలో చెయ్యి పెట్టి బాహువులు అధికమై అంటే బాహువులు అధికమైపోయి అతని మన కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క బాహువులు ఆ రాక్షసుడు తట్టుకోలేకపోయాడు, అధికమైపోయి దోసపండు పగిలిత దేహం అంటే దోసపండు చెయ్యి తగిలితే బాగా ముగ్గిన దోసపండు ఏ విధంగా పగిలిపోతుందో ఆ విధంగా విరిగిపోయాడు ఆ రాక్షసుడు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అంటే మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని ఈ విధంగా నాశనం చేయొచ్చు. ఇప్పుడు తమోగుణమైనటువంటి రాత్రి అంధకారాన్ని మనం వదిలిపెడితే, మనలో ఉన్నటువంటి అంధకారాన్ని వదిలిపెడితే మల్లరై మాటియన్ అంటే ఆ చాణూర ముష్టికులను అంటే ముష్టిఘాతము అంటే చేత్తో చేసే యుద్ధం, ఆ యుద్ధంలో చంపిన వాడిని దేవాది దేవనై బ్రహ్మాది దేవతలకు దేవుడైనటువంటి ఆ యొక్క శ్రీహరి పాదాలే మనకు శరణ్యము అని చెప్తున్నారు. అంటే చాణుర ముష్టికులు అంటే వాళ్ళిద్దరిని చంపి మనకి అరుల్ అంటే కృప చూపించే స్వామి దగ్గరికి మనం వెళ్తున్నాము, లేచిరా అని చెప్తున్నారు. అప్పటికే స్వామివారు ఈ వీళ్ళిద్దరిని చంపడానికి గల కారణం ఏంటన్నది గోదాదేవి మనకి ఇక్కడ ప్రస్ఫుటంగా చెప్పడానికి వివరించింది. ఎందుకంటే వడమధురై మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం, వడమధురై మైందనై అంటే ఉత్తర మధురకు వస్తున్నప్పుడు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తర మధురా నగరానికి రమ్మని చెప్పి ఆహ్వానం పంపించాడు కంసుడు. ఆ వచ్చే దారిలోనే వీళ్ళకి ఒక భారీ ఏనుగు అంటే కోలయ పీడం అనే ఏనుగులు పంపించి మామిడివాడితో స్వామివారిని సంహరించామని చెప్పి పంపించారట ముందుగానే. కానీ స్వామివారు బలరాముడు కలిసి ఆ ఏనుగుని మన భాషలో చెప్పాలంటే హీరో లెవెల్లో ఒక్క దెబ్బతో దాన్ని వేసేసి వాటి యొక్క దంతాలు రెండు తీసుకుని ఇద్దరు చిరోదంతం భుజం మీద పెట్టుకుని ఆ సభలోకి వెళ్ళారట, కంసుడి సభలోకి. అందరూ కూడా హర్షధ్వనులతో వారిని స్వాగతించారు. అంటే అప్పటి వరకు ఎవరో కృష్ణుడు ఉన్నాడట ఆ యొక్క బృందావనంలో, గోవర్ధనగిరిని ఎత్తాడట అని అనుకున్నారు తప్ప ఎప్పుడు చూడలేదు వాళ్ళు. ఎప్పుడైతే మొదటిసారి ఈ కోలాయ పీఠం అనే అతిపెద్ద భారీ సృష్టిలో అతిపెద్ద భారీ ఏనుగైనటువంటి దాన్ని చంపి దాని దంతాన్ని భుజం మీద వేసుకుని వస్తున్న స్వామిని చూసి వారందరూ కూడా హర్షధ్వనులు ఆపుకోలేక నిశ్చేష్టులు అయిపోయారట. అప్పటికే కంస మహారాజు యొక్క మనసులో భయం మొదలైంది. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మల్ల యోధులను చూసి కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు కంసుడు. తెచ్చుకుని వారిని ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా యోధులతో యుద్ధం చేయండి, మా జనానికి ఆనందాన్ని పంచండి అని చెప్పారు. అంటే అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి జనము, ఆ మేళ్ళ మీద చూసే స్త్రీలు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు. ఎందుకు? అక్కడ ఉన్నటువంటి
ఆ యొక్క ముష్టికులు అంటే చాణూరు ముష్టికులు ఇద్దరు కూడా పర్వతాల్లో ఉన్నారు. కానీ స్వామివారు నవనీతం ఆరగించే చిన్ని కృష్ణుడి స్వరూపంలో ఉన్న 15 ఏళ్ళ పిల్లవాడు. బలరాముడు కూడా అంతే. మరి వీళ్ళిద్దరికీ వాళ్ళిద్దరితో పోటీ, ఇది అన్యాయమని వాళ్ళ మనసులో అనిపిస్తున్నప్పటికీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళతో చెప్పుకుంటున్నారు తప్ప పైకి వినబడితే మరలా కంసుడు ఏం చేస్తాడో అన్న భయంలో ఆ భావంలోనే ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి చాణూరు ముష్టికులు, చాణూరుడు అంటున్నాడు అనమాట, జవసత్వంబులు మీద సాముగలదే సత్రాణమే మేను భూప్రవరం భోసనమిమ్మనంగవలనే పాలీర విశ్రంబులే పవికోకాక కృతాంతమంత దండకముతో పాలాక్షు నేత్రాగ్నివో నవనీతంబులు ముద్దుగాడు వెసగన్ నా ముష్టి గోపార్భక అని స్వామివారిని అన్నాడు. అంటే గోపార్భక ఏమనుకుంటున్నావు, నేను నా ముష్టిఘాతం అంటే నవనీతం తాగడం అనుకుంటున్నావా? నా యొక్క ముష్టిఘాతానికి హరినేత్రంబులు నేత్రాగ్నితో, అంటే హరినేత్రాల్లో త్రినేత్రం అంత శక్తి ఉంటుంది. జవసత్వంబులు సాలగలదే అంటే నీలో ఉన్నటువంటి జవసత్వాలన్నీ బయటికి వచ్చేస్తాయి. దండంకతో పాలాక్షుదన్ అంటే అటువంటి శక్తి నా ముష్టిఘాతానికి ఉంది. మరి నాతో యుద్ధం చేస్తావా మెసగన్ నా ముష్టి అని చెప్పి నాతో యుద్ధం చేస్తావా గోపార్భక అనగానే ఇక్కడ మనకి ఏమర్థమవుతుంది, వాడికి బలం ఉంది అన్న భావన, అంటే అహంకారము, అంటే దీన్నే మనం క్రోధము అని చెప్పుకుంటాం. ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం హరిషడ్ వర్గాలు 6, కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమత్సర్యాలలో వీడు క్రోధానికి అధిపతి అనమాట. అంటే చాణూరుడు అన్నవాడు మనలో ఉన్న క్రోధానికి అధిపతి అన్న భావం కూడా మనం తీసుకోవాలి. అంటే నాకు బలం ఉంది, నాకు విద్య ఉంది, నాకు డబ్బు ఉంది, నాకు అందం ఉంది, నాకు అధికారం ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఈ చాణూరు మాటలకే వస్తాయి. అందుకే ఎవరిని కూడా మనం అర్భకుల్లో చూడకూడదు అన్న భావన ఇక్కడ మనకి కలుగుతుంది. ఆ యొక్క అనగానే అప్పుడు స్వామివారు ఏమన్నారు, నీ శక్తి నీ ముష్టిఘాతము యముని పాశంతో సమానమా, హరినేత్రంతో సమానమా? సరే, నా ముష్టిఘాతం కూడా సిద్ధంగానే ఉంది. కానీ అయ్యా నేను 15 ఏళ్ళ పిల్లవాడిని, ఏదో కంసుడు యుద్ధం చేయమన్నాడు కదా అని రాజాజ్ఞ చేయాలని చెప్పి చేస్తున్నాను కాబట్టి, అంటే నేను ఉండే బృందావనం కూడా మీ రాజ్యంలో ఒక భాగమే కాబట్టి ఆయన చెప్పారని చేస్తున్నాను తప్ప నా మనస్ఫూర్తిగా ఏం చేయట్లేదు. కాకపోతే యుద్ధం చేద్దామన్నారు కాబట్టి చేద్దాం, పర్వాలేదు అన్నాడు స్వామివారు. చెప్పి బలరాముడేమో ముష్టికుడితోటి, స్వామివారేమో కృష్ణుడితోటి ముష్టి యుద్ధం అంటే అందరికీ తెలిసిందే కదా. అతను ఇలా కొడతాడు తప్పించుకోవాలి, ఇతను ఇలా కొడతాడు తప్పించుకోవాలి, ఇంకా అంటే 2 కొండలు కొట్టుకుంటున్నంత భావన అక్కడ కనబడుతుందట. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉరికి చురికి చూస్తున్నారట. అంటే జరిగి దగ్గర జరిగిపోయాయి, బాబు ఏం జరుగుతుంది అన్నట్టుగా చూస్తున్నారట. ఎందుకు? అక్కడ ఉన్నటువంటి హరికి నందగోకుల విహరికి చక్ర సమీర దైత సంహరికి భక్త దుఃఖ పరిహారికి గోపనీతంబు మోను మనోహరికి దుష్ట సంపద హరికి మేఘకుడే పయోకృత హరికి బాలిక గ్రహ మహాసుర దుర్మనిత ప్రహరికిన్ అని చెప్పి హరికి ఏమవుతుందంటే స్వామివారి ఏంటి ఇంత చిన్నపిల్లాడితోటి ఇంత పెద్ద రాక్షసులు లాంటి ఇటువంటి వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తున్నారు, ఏమవుతుందని అక్కడ అందరూ జరిగి చూస్తున్నారట. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మేడ మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఎక్కడ కింద పడిపోతారో అన్న భావంలో, సరే నా కోసం కాకపోయినా ముందు వాళ్ళ కోసమైనా ఇతన్ని సంహరించాల్సిందే అని చెప్పి స్వామివారు ఒక పట్టు పెట్టి గిర తిప్పుతున్నారట. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏంటి ఇన్నిసార్లు తిప్పుతున్నారు, మనం యానికాని బాపాన జన్మాంధ్రప్రదేశ్ 3 సార్లు తిరిగితే మన కళ్ళు తిరిగిపోతే కింద పడిపోయే ప్రదేశం ఉంటుంది. అలాంటిది స్వామివారు ఇన్నిసార్లు ఎలా తిప్పుతున్నారని ఆశ్చర్యపో చూసేటప్పటికే ఒక్క దెబ్బతో దడిలో నేరకేసి కొట్టారట. అప్పుడు అతనిలో ఉన్నటువంటి శారీరక అంటే లోపల ఉన్నటువంటి కీళ్ళు అన్ని విరిగిపోయి నోట్లోంచి రక్తం వచ్చి స్వామివారు అతన్ని సంహరించారు. ఈ విధంగా ఎందుకు సంహరించారు అంటే సిరికిందెప్పుడు శంఖచక్ర యుధమం చేదో ఈ సంధింపడే పరివారంబును జీర విభ్రతవతిన్ దెన్నింపనా కర్ణికాం తరధం ఎల్ల చక్కనోత్తడు మీవాద ప్రోత్తిత్త శ్రీకుచో పరిచేలాంజల వీరడు గజప్రాణ వత్సోత్సహై. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నది మన అందరూ ఇది
సిరికింజప్పడు అంటే స్వామివారు ఎప్పుడు కూడా భక్తుల్ని రక్షించడానికి ముందు ఉంటాడట. అంటే ఎవ్వరు ఆర్తిగా నారాయణ అని పిలుస్తారో వాళ్ళని ఖచ్చితంగా రక్షించడానికి స్వామి ఎప్పుడు ముందుంటారు. అంటే ఎంత ముందుంటారంటే సిరికింజప్పడు శంఖచక్రయుగం అంటే శంఖచక్రాలు చూసుకోడట. తనతో శంఖచక్రాలు ఉన్నాయా లేదా అంటే ఆయుధాలు ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోడు. అలాగే విభ్రతగపతిని బంధింపడా కర్ణిక అంటే జుట్టు వరకు ఈ యొక్క చెవుల వరకు కంకణ ఈ కర్ణికాల వరకు రాలిపోయిన జుట్టుని ముడేసుకోవాలన్న భావంలో కూడా ఉండడట. అలాగే పరివారంబులను అంటే గరుత్మంతుడు కానీ మిగిలిన పరివారం ఏదైనా వస్తుందో లేదా అని చూసుకోడు. అలాగే సిరికింజప్పడు అంటే అమ్మవారి పొంగు తన యొక్క పంచికి కట్టుందన్న విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయి పరిగెత్తుకుని వచ్చేస్తాడట. ఇంత భావన హరిని నమ్ముకున్న భక్తులకి మాత్రమే ఉంటుందని అమ్మవారు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ యొక్క విష్ణు పద్యాన్ని విని అక్కడ ఉన్నటువంటి అప్పుల్లో పోతన గారి బావైనటువంటి శ్రీనాథుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రపంచం అన్నాక రెండు రకాలుగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒకళ్ళు మంచి ఆలోచిస్తారో మరొకరు దానిలో ఉన్నటువంటి చెడు విషయాన్ని మాత్రమే గ్రహించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. దాన్నే మనం ఇప్పుడు తమో గుణం అనుకున్నాం. అటువంటి తమో రజో గుణాలు ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీనాథుడు ఆ సమయంలో అదేంటయ్యా బావా అంత పెద్ద శ్రీహరి దేవాదేవుడు అని చెప్తున్నావు, మరి వీళ్ళెవరు ఏమి కనీసం చేతిలో ఒక ఆయుధమైన లేకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం ఏంటి, అలా పరిగెట్టడం ఏంటి, శ్లోకం ఎక్కడో తప్పు రాసావు నువ్వు అన్నాడు. సరే అని ఒక నవ్వు నవ్వి భోజనానికి కూర్చున్నారు. అప్పుడు పోతన గారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక పెద్ద బండరాయి నూతులో పడేస్తే మామ నీ కొడుకు పడిపోయి నూతులు అన్నాడట. ఒక్కసారిగా ఎంగిల్ చేస్తే పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయి శ్రీనాథుడు నూతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఏది నీ కొడుకు కాదు బండరాయి పడింది, అయినా నువ్వేంటి తాడు తీసుకోకుండా వచ్చావేంటి, చేయి కడుక్కుని తాడు తీసుకుని రావాలి కదా అన్నాడు. అంటే మనం ఆర్తిగా భక్తుల్ని రక్షించాలని శ్రీమన్నారాయణుడు అనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చి రక్షిస్తాడు అన్న భావన మనకి కలుగుతుంది అన్నమాట. కాబట్టి నిరంతరం హరినామ స్మరణ ఉండే మనకి ఆ క్రోధము అయినటువంటి చానూరుని వదిలిపెట్టాలి. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి క్రోధాన్ని వదిలిపెట్టాలి. వాడిని చంపేయాలి, వీడిని చంపేయాలి, వాడిని నరికేయాలి, వీడు నాతో దుష్ప్రవర్తన చేశాడు, ఇవన్నీ మనం వదిలిపెట్టేయాలి. ఎందుకంటే వాడి సంగతి హరి చూసుకుంటాడు. ఆ భావనలో మనకి రావాలి. అలాగే కామానికి ప్రతీకమైనటువంటి ముష్టికుడు అంటే బలరాముడు ముష్టికుడిని సంహరించాడు. అంటే శ్రీహరి అంటే కృష్ణ పరమాత్మ ఏ విధంగా చాణూరుని గిరగిరగిర తిప్పి నేలకు వేసి కొట్టి చంపాడో బలరాముడు ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. ఆయన ఒకలాగా నేను ఒకలాగా సంహరిస్తే ఎలా కుదురుతుంది, మళ్ళీ జనాలు ఒప్పుకోరేమో, యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుందో రాదో, నేను కూడా అలాగే చంపాలని చెప్పి ముష్టికుడిని కూడా గిరగిర తిప్పి నేలకు వేసి కొట్టి అలాగే స్వామివారు ఆ చాణకుడిని ఏ విధంగా సంహరించారో అదే విధంగా సంహరించాడు. కాబట్టి ఈ కోపము అని దాన్ని వదిలిపెట్టి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదాలే శరణ్యం ఉన్న భావన మనం పరమాత్ముడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తుంది అని అమ్మవారు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే ఎవరో ఆపరు కదా, అందుకని నువ్వు కూడా రా, అంటే నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం మాకు ఇష్టం లేదు, ఈ హరినామ స్మరణ అనే మహాయాత్రలో నిన్ను కూడా చేర్చుకుంటున్నాము, కాబట్టి నువ్వు కూడా రా అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలుగా తెలుస్తుంది మనకి. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోపిక స్వామివారే మూలము, స్వామివారే నాకు శరణ్యము అన్న భావనలో ఆవిడుంటే అటువంటి గొప్ప గోపికను వదిలిపెట్టి మీరు వస్తే మీకు నేను పరాయి ఇవ్వను అని స్వామివారు అంటారేమో అని వీళ్ళ భయం. అంటే ఎందుకు ఊరికే గోపికలు అయిపోరు కదా, ఎన్నో జన్మల పుణ్యం ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి అటువంటి శక్తి రాదు. అటువంటి హరినామ స్మరణ కలిగిన భక్తుల్ని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం తదీ ఆరాధన అని. అంటే నిరంతరం నిజంగా హరినామ స్మరణ ఆర్తితో చేసే భక్తుల్ని మనం వదిలిపెట్టకూడదు అన్న భావన ఇక్కడికి మనకు కలుగుతుంది. ఆ విధంగా స్వామివారు లావక్యంతయు లేదు ధైర్యం విలోపంబయ్యే ప్రాణములు చావులు తప్పనే మూర్ఛనొచ్చ దేహములయ్యన్ శబరంబయ్యన్ నీవే తప్ప పరం ఎరుగం మన్నింపదుగున్ దీనులన్ రవే ఈశ్వర కామవే వరద సంరక్షింపు భద్రాత్మిక అని చెప్పి చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నాం. లావక్యంతయు లేదు లావక్యంతయు లేదని
చాలాసార్లు చదువుకున్నా. అంటే మనలో ఎప్పుడైనా ధైర్యం అనేది సన్నగిలితే భరద్రాత్మిక ఆ రాముడిని తలుచుకుంటే మనకు ధైర్యం వస్తుంది. రామనామస్మరణ తలుచుకున్న వెంటనే మనకి ఏమొస్తుంది? ఆంజనేయ స్వామి గుర్తొస్తారు. ఆంజనేయ స్వామి గుర్తొచ్చిన వెంటనే మనలో ఖచ్చితంగా చైతన్యం కలిగి గద తన యొక్క భుజం మీద వేసుకుని అనేక రాక్షసుల్ని సంహరించినటువంటి వందే వానర నారసింహ గరాట్ ప్రౌఢాస్వ వక్రాంచితం నానాలంకరణం త్రివంశనయనం దేదీప్యమానం రుచ హస్తాబ్జై రసికేట పుస్తక సుధా కుంభం కుషాద్రినలం ఖట్వాంగం ఫణిపూరం దశభుజం సర్వాది గర్వాపహం. అంటే అందరి యొక్క గర్వాల్ని అణిచివేసేటువంటి ఆ యొక్క త్రిమూర్తి స్వరూపమైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామే నీకు మహాభక్తుడుగా ఉన్న ఓ రామ పరమాత్మ, నీవే నాకు దిక్కు, నీ శరణ్యాలే నాకు దిక్కు అని మనం ఎప్పుడైతే భావిస్తామో ఆయన యొక్క సర్వ సైన్యాలు వచ్చి మనల్ని రక్షిస్తాయి అన్న భావన మనకి ఇక్కడ కలుగుతుంది. అటువంటి విధంగా స్వామివారి యొక్క ఉద్దేశంలో, అంటే స్వామివారినే పొందాలన్న భావంలో ఈ బ్రహ్మాది దేవతలకు దేవాది దేవనై బ్రహ్మాది దేవతలకు దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ పరమాత్మని, ఆ వెంకటాచలపతిని, ఆ గోదా రంగనాయక స్వామిని చేరడమే సెండ్రు చేరి. అంటే నా మనము అంటే నేను మనము అనే భావన మనకు కలగాలి. సేవిత్తాలు అంటే సేవించినచో, అంటే ఆయన పాదాలే ఆయన పాద ధూళియే మాకు కైంకర్యము అని మనం సేవిస్తే ఆవా ఎండ్రు. అప్పుడు స్వామివారు అనుకుంటారు, అయ్యయ్యో ఇంత పొద్దున్నే లేచి నా కోసం చన్నీళ్ళు స్నానం చేసి పొద్దున్నే నా కోసం పువ్వులు కోసి నాకు కైంకర్యం చేయడానికి అచ్చామూర్తి స్వరూపంలో ఉన్న నాకు మీరు దీపారాధన చేసి ధూపం వేసి వేడివేడిగా నైవేద్యాన్ని వండి నా కోసం మీరు ఇంత కష్టపడుతున్నారా, అయ్యో దేనికి వచ్చారని అడిగి మన యొక్క బాధలు తెలుసుకొని వాటిని అన్నింటినీ పోగొట్టి మనకి పరై అంటే మోక్షాన్ని ఇస్తాడు అని మనం ఇక్కడ భావించాలి. అంటే అరుళ్ అంటే కృపచూపును, అంటే ఆవా ఎండ్రు అయ్యో అని చెప్పి ఆ అరాయిందు అంటే మన అందరి బాధలను విచారించి అవన్నిటిని తొలగించి అరుళ్ కృప చూపును. ఏదో అంటే మన వ్రతము ఉన్నది మనసు పెట్టి చేయండి. ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ మనసు కనపడుతుంది. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి కామము క్రోధము అనే రెండింటిని, అంటే మిగిలిన తర్వాత వస్తాయి, కానీ అన్నిటినీ ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండడం, భూతదయ కలిగి ఉండడం అన్నది ఈ వ్రతం యొక్క ప్రధాన అంశం అన్న విషయం మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ మా వ్రతమును మనసు పెట్టి రెంబావాయ్ అంటే విను, స్వీకరించు, చెప్పండి, మకుటం లేనిది అని స్వామివారు అమ్మవారి స్వరూపంలో గోదాదేవి యొక్క పాశుర స్వరూపంలో మనకి వివరించి చెప్తున్నారు. కాబట్టి అమ్మ ఈ పాసురంలో మనకి 8వ పాసురంలో ఈ విధంగా మనకి అనుగ్రహించారన్నమాట. ఈ విధంగా కామాన్ని క్రోధాన్ని జయించి మనం హరినామస్మరణనే నిత్యం చేస్తూ ఉండాలి. హరినామస్మరణ చేయడం వల్లే మనకి మోక్షం కలుగుతుంది. కాబట్టి అలా చేద్దాము అని చెప్తున్నారు. ఇందులో ఇంకొక నిగూఢ అర్థాన్ని కూడా మనం చూస్తే కోదు కొలయముడయా అంటే మోక్ష మార్గంలో నడిచే మనం, అంటే కుతూహలం ఉన్నటువంటి గోపిక అని చెప్పారు. అంటే మరీ కుతూహలం అంటే హరినామస్మరణ చేసుకునే అక్కడే ఉండిపోకూడదు. ఆవిడ హరినామం హరి 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 అనుకుంటూ అక్కడే ఉండిపోయింది. అలా ఉండకూడదు. నువ్వు నీ దినచర్యను ప్రారంభించి అందులో హరినామస్మరణ భాగం చేయాలి. ఆ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి కోదు అంటే పాపము అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే కోదాకులం అంటే పాప సమూహాన్ని అన్నింటినీ అటువంటి పాప సమూహాన్ని నశింపజేసేవాడు శ్రీహరి. కాబట్టి ఆయన దైవనామస్మరణతో మన దినచర్యని ప్రారంభించి ఆయన దైవనామస్మరణతోటే దినచర్యను ముగిద్దాము. ఈ విధంగా మనం ఈ వ్రతాన్ని చేద్దాము అని అమ్మవారి ఈ పాసనలో మనకి చెప్తున్నారు. పాసన చెప్తామండి. ఓం కిల్వాణం వెల్లెండ్రు ఎరుమై సిరువీడు మెయ్వాన్ పరందనహాం విక్కులై పెళ్ళహలం పోవాన్ పోకిందారై పోహామల్ కాత్తు ఉన్నై కూవాన్ వందనిన్రోం
கோது குலவுடையாய் பாவாய் இருந்திராய் பாரி பரக்கொண்டு மாவாய் பிளந்தனாய் மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்றனம் சேவித்தால் ஆவா வெள்ளாய் அருளியலோ ரெம்பாவாய் ஆண்டா திருவள்ளுவரே சரணம் श्रियकान्ताय कल्याणि दये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीमत्ये विष्णुचित्ताय मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दरी गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमत्ये रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिनी भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम् स्वोच्चिष्टमालिका बन्धा गन्धबन्धरजिष्णवे विष्णुचित्त तनूजाय गोदायै नित्यमङ्गलम् मातृसा किञ्चिदत्राणबद्धकङ्कणपाणये विष्णुचित्त तनूजाय गोदायै नित्यमङ्गलम् मङ्गलाशासनपरे मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वै आचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम् हरि सर्वोत्तमा वायुजीवोत्तमा जय श्रीमन्नारायण।